5 રાજ્યોમાં ચૂંટણી અને એ ચૂંટણી પરિણામમાં જે મોટા ચહેરાઓ છે તેની હાર જીત પર નજર કરીએ તો તમિલનાડુના સીએમ સ્ટાલિન એ કોલ્હાપુરથી હારી ચૂક્યા છે, ત્યાં તેમની કારમી હાર થઈ। બંગાળમાં કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજન ચૌધરી જેમની પણ કારમી હાર થઈ છે, તો આસામના જોરહાટથી કોંગ્રેસના સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈની પણ હાર થઈ છે। બંગાળની નંદીગ્રામ બેઠકથી શુભેન્દુ અધિકારીની જીત થઈ હોય તે પ્રકારની વિગતો અત્યારે સામે આવી રહી છે। તો આ જે ખૂબ જ ચર્ચિત અને જે મોટા અને દિગ્ગજ ચહેરાઓ છે તેની આપણે વાતચીત કરી, જેની અંદર આસામના જોરહાટથી કોંગ્રેસના સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ જેમની કારમી હાર થઈ છે। બંગાળની નંદીગ્રામ બેઠક પરથી શુભેન્દુ અધિકારી જીતી ચૂક્યા છે। ચૂંટણી પરિણામમાં મોટા ચહેરાઓ જેના પર સૌ કોઈની નજર રહેતી હોય છે, કોણ જીત્યું છે કોણ હાર્યું છે તેના પર સૌ કોઈની મીટ મંડાયેલી હોય છે, અને ત્યારે બંગાળમાં કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજન ચૌધરીની પણ હાર થઈ છે। તો જે પ્રમાણે અત્યારે વિગતો સામે આવી રહી છે, ઘણા એવા ચહેરાઓ જે આખી ચૂંટણીની અંદર, આખા જ પ્રચારની અંદર ખૂબ ચર્ચિત ચહેરાઓ હતા, જેના પર સૌ કોઈની મીટ મંડાયેલી હતી કે આખરે આ ચહેરાઓ જેને થકી પાર્ટીને એ રાજ્યમાં ઓળખવામાં આવતી હોય છે એ ચહેરાઓ જીતશે કે પછી હારશે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેલી હોય છે। અને ત્યારે એવા ચહેરાઓની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે જ્યારે એ જીત્યા છે કે એ હાર્યા છે, ત્યારે તમિલનાડુના સીએમ સ્ટાલિન એ કોલ્હાપુરથી હારી ચૂક્યા છે। બંગાળમાં કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજન ચૌધરી જેઓ ખૂબ જ દિગ્ગજ નેતા, સિનિયર નેતા ત્યાં કહેવામાં આવતા હોય છે, પાર્ટી પણ તેમના થકી ઓળખવામાં આવતી હોય છે, તેઓની પણ ત્યાં હાર થઈ છે। અને નંદીગ્રામ બેઠકથી શુભેન્દુ અધિકારી તેઓની જીત થઈ છે, અને આ જીતના જશ્નની ઉજવણી પણ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। અને આ જ મુદ્દે વધુ વિગતો આપવા માટે સંવાદદાતા અजय यादव પણ हमारी સાથે लाइव जुड़ा चुका है। अजय, किस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है और जीत का जश्न अभी भी मनाया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के भीतर, यानी जो लॉन एरिया है, भीतर का आंगन का इलाका है, उसको मैं दिखाने चाहूँगा कि भीतर भी के हिस्से में जो जहाँ पे आम पब्लिक की आने की इजाज़त नहीं होती है, वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन जश्न की अगर बात करें तो इसके अगले हिस्से में बड़ी संख्या में जो आम पब्लिक है वो जमा धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। लेकिन चूंकि 5 राज्यों का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है उभर के आ रही है कि लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि आखिर कौन लीडर की जीत सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, चाहे जीत और चाहे हार। तो उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक तरफ जहां बाहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, मंत्री, ये तमाम सारे चेहरा बने हुए थे, फोकस पॉइंट थे, वहीं पर अगर पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में चेहरा है, वो काफ़ी आकर्षण बने हुए थे, और खास करके उनके चुनाव का जो तरीका था, प्रचार का तरीका था, वो भी काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। जो शुभेंदु अधिकारी है 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक नंदीग्राम से, दूसरा भवानीपुर से। भवानीपुर से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि अभी वो आगे चल रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि जो अंतिम राउंड आते आते ये कहा जाए कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को हरा ही देंगे। लेकिन वो नंदीग्राम से जीत चुके हैं। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा कि जिस दिन भवानीपुर में वोटिंग चल रही थी, जहां जहां पे ममता बनर्जी जा रही थी, वहां पे शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहे थे, और ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, सनातन की सरकार आ रही है, और जो घुसपैठिए हैं वो बाहर किए जाएंगे। काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे। तब ये माना जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जानबूझकर ममता बनर्जी का पीछा कर रहे हैं, और जानबूझकर उन्हें इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए और ताकि भारतीय जनता पार्टी उसे मुद्दा बना सके। लेकिन निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने लगातार मुद्दा बनाया, और वो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से जीत चुके हैं। भवानीपुर से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि अगर जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है, हो सकता है वहां से भी कोई चमत्कार करते हुए वो नजर आए। और चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी वो माने जा रहे हैं कि जितने लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया है और काफी खतरों के बीच उन्होंने संघर्ष किया है, तो वो एक बड़ा चेहरा बन के उभर आए हैं, और जीत का हीरो भी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में वो भारतीय जनता पार्टी का रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर असम में बात करें तो जो गोगोई हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से
कांग्रेस की तरफ से चेहरा बने हुए थे और ये माना जा रहा था कि अगर असम में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और वो चूंकि मुख्यमंत्री के खानदान से भी आते हैं, काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी कहे जाते हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन वो जोर हाट से चुनाव हार चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वहां पर न सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज वहां पे जो कांग्रेस के हैं वो हार चुके हैं। इसी तरह से अधीर रंजन चौधरी, उनके बारे में अगर बात करें तो अधीर रंजन चौधरी इस बात के लिए सबसे अधिक चर्चा में थे कि वो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के ऊपर लगातार दबाव डाल रहे थे कि किसी भी सूरत में ऐसी कंडीशन कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए कि ममता बनर्जी को सहयोग मिले। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में भले ही कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस तरह से कैंपेन नहीं किया। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी पश्चिम बंगाल में कैंपेन करने के लिए नहीं गई, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर बहुत ज़्यादा कैंपेन किया जाएगा और ममता बनर्जी को चैलेंज किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन कांग्रेस का भी एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि पहली बार नहीं साफ हुआ है, इसके पहले भी सुपड़ा साफ हो चुका था। और उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है अधीर रंजन चौधरी, जो कि सीधे सीधे टीएमसी से दूरी बनाने की वकालत करते थे, वो भी हार चुके हैं। इसी तरह से एक बड़ा शॉकिंग पॉइंट स्टालिन का आया, क्योंकि स्टालिन ने इस पूरे विधानसभा चुनाव में एक कैंपेन चलाने की कोशिश की थी, नॉर्थ वर्सेस साउथ, दिल्ली वर्सेस चेन्नई और आर्यन वर्सेस द्रविड़। यहाँ तक कि आज जब काउंटिंग की शुरुआत होने वाली थी उससे ठीक पहले उन्होंने आर्यन और द्रविड़ का एक बार फिर फार्मूला उभारा और ये मान के कि शायद साउथ इंडिया के लोग या तमिलनाडु के लोग आर्यन से ज़्यादा नफरत करते हैं और द्रविड़ पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं वो प्रेस करते हैं या समर्थन देते हैं। ऐसे में अगर स्टालिन की वहाँ सरकार बनती है तो कहीं न कहीं इसी स्लोगन को वो अपना थीम बनाना चाहते थे। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि जब लोकसभा में महिला आरक्षण पे बहस चल रही थी, तब कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात का दबाव था कि अगर परिसीमन के मुद्दे को लेकर के डीएमके का साथ नहीं दिया जाएगा तो डीएमके कहीं न कहीं नाराज होगी और कांग्रेस को साउथ में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं बार्गेनिंग की कंडीशन बनाई थी डीएमके ने और कांग्रेस को दबाव में लाया था। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा था जो चाहता था कि जो थलपति विजय हैं, जो टीवीके के हैं, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री उनकी पूरे तमिलनाडु में दिखाई दे रही है, उनके साथ कांग्रेस का एक धड़ा जाना चाहता था, लेकिन डीएमके के दबाव की वजह से वो नहीं जा पाया और डीएमके के साथ समझौता हुआ। लेकिन वही स्टालिन अपने जो विधानसभा क्षेत्र से हार गए हैं और एक तरह से ये बड़ा झटका डीएमके को लगता हुआ दिखाई दे रहा है और खास करके कांग्रेस को भी। हालांकि एक संभावना अभी भी ये भी बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर टीवीके को अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में सोचा जाएगा, उनकी तरफ से अगर कोई ऑफर आता है तो तमाम सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो निश्चित तौर पर काफ़ी चौंकाने वाले रहे, चाहे जीत की वजह से चाहे हार की वजह से। और सबसे बड़ा जो चेहरा है वो वास्तव में पश्चिम बंगाल है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है और उसमें जीत का हीरो एक तरफ सेंटर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लौटेंगे, पर इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, एक સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એ પશ્ચિમ બંગાળની અંદર 200નો આંકડો પાર કરી ચૂકી છે, 200 સીટ તે મેળવી ચૂકી છે। મમતા બેનર્જીની ટીએમસી એ 88 બેઠકો પર સમેટાઈ રહી હોય તે પ્રકારનો આ સિનારીઓ જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં ભાજપને ફાળે 200 જેટલી બેઠકો જશે તેવું અત્યારે આ આખો જે આંકડાકીય સ્થિતિ છે તેમાં જોઈ શકાય છે। એટલે સૌથી મોટા સમાચાર કહી શકાય છે જે અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે। ટીએમસી એ માત્ર 2 ડિજિટમાં ક્યાંક સમેટાઈ જાય તે પ્રકારની સ્થિતિ ટીએમસી માટે અહીં પશ્ચિમ બંગાળની અંદર સર્જાય છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની આ પ્રચંડ જીત કહી શકાય છે, ડબલ સેન્ચુરી ભાજપે અહીં મારી લીધી હોય તે પ્રકારના આ આંકડાકીય વિગતો, જેને લઈ અને અનેક જગ્યાઓ પર ઉજવણી પણ જોવા મળી રહી છે। અને અજય અમારી સાથે જોડાયેલા છે। अजय, बीजेपी ने डबल सेंचुरी मारी हो, इस प्रकार की स्थिति और आंकड़ाकीय जो ये सिनारिया पूरा सामने आ रहा है उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई है वो पूरे देश के लिए न सिर्फ एक बड़ी बात है बल्कि तमाम तरीके से इसका एनालिसिस भी किया जा रहा है। और अभी की अगर लेटेस्ट खबर की अगर बात करें तो भवानीपुर में एक बूथ है, काउंटिंग सेंटर है, जहां पर ममता बनर्जी भी और शुभेंदु अधिकारी दोनों लोग वहां पे ठहरे हुए हैं और काउंटिंग अभी रुकी हुई है। हालांकि इसके पहले जब उसी काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी गई हुई थी तब उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि जो भी वोट पड़े हुए हैं उसे लूटा जा रहा है, ओपनली लूटा जा रहा है। इस तरह का आरोप लगा करके वो पदयात्रा करते हुए उस
काउंटिंग सेंटर पे पहुंची हुई थी और उसी के बाद से कहीं ना कहीं एक बहस हुई है और खुद उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और कह सकते हैं कि जब काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है तो उस वक्त भी दोनों नेताओं के बीच तकरार उसी तरह की देखने को मिल रही है जिस तरह से वोटिंग के दिन आगे आगे ममता बनर्जी, पीछे पीछे शुभेंदु अधिकारी, उसी तरह से आज भी ममता बनर्जी जहां जहां जा रही हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी भी जमे हुए हैं और ये मैसेज लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में ममता बनर्जी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो कितनी ज़्यादा जीत करती हैं। तो फिलहाल भवानीपुर की जो काउंटिंग है वो रुकी हुई है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर यही आई है कि 200 का आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से छू लिया है और संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर जैसे जैसे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है अगर ये चलता रहा तो हो सकता है कि 200 के आंकड़े को भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में क्रॉस करे। लेकिन जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जो चर्चित राज्य रहा है वो पश्चिम बंगाल ही रहा है, न सिर्फ अपनी हिंसा के लिए बल्कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए भी। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। तो બંગાળના ભવાનીપુર બેઠક જ્યાં અત્યારે મતગણતરી એ સ્ટોપેજ પર મૂકવામાં આવ્યું છે, એટલે કે ત્યાં હવે આગળ પ્રક્રિયા થશે, પરંતુ અત્યારે જે આંકડાકીય વિગતો સામે આવી રહી છે જેમાં 200 જેટલી સીટ પર બીજેપી અત્યારે આગળ જોવા મળી રહી છે અને 87 જેટલી, એટલે કે 2 જ અંકની અંદર ક્યાંક ટીએમસી સંકેલાતી હોય તે પ્રકારનો અત્યારે આ સિનારીઓ સામે આવી રહ્યો છે। ખૂબ જ આ જે પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય છે તે આ વખતે ચર્ચામાં રહ્યો, એ મત ગણતરીને હોય કે પછી મતદાન થતું હતું એ સમયનું હોય કે પછી પ્રચાર અને પ્રસાર થતું હતું તે સમયે હોય, આ બધી જ બાબતોમાં ખૂબ ચર્ચિત આ પશ્ચિમ બંગાળ એ આખરે જે આજે પરિણામના દિવસે પણ એટલો ચર્ચામાં રહ્યો છે, કારણ કે અહીં મમતાનો જે ગઢ હતો તેને ધ્વસ્ત કરી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાનો ભગવો અહીં લહેરાવી દીધો છે અને એ પણ ડબલ સેન્ચુરી જાણે મારી હોય એ પ્રકારે અત્યારે આ 200નો જે આંકડો છે તે બીજેપીને પોતાના અંકે કરી લીધો છે અને ટીએમસી માટે આ કારમી હાર કહી શકાય છે, કારણ કે માત્ર 2 ડિજિટમાં તે અહીં સંકેલાતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। इसके लिए बधाई देते हैं कि आपने सब कुछ के बावजूद बंगाल में लोकतंत्र स्थापित किया और निष्पक्ष चुनाव कराया। आपने देखा नहीं अंतिम समय तक कहां तक लड़ रही थी, कभी खुद चली गई सुप्रीम कोर्ट में बहस करने, कभी चुनाव आयोग में जाके वहां आयोग में आयुक्तों से झगड़ा करके बाहर निकल गई, चुनाव आयुक्त के खिलाफ नोटिस दिया। ये सारा काम जो कर रही थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और हर बार उनको झटका लगा, इसलिए कि वो गलत काम की ओर जा रही थी, गलत काम कर रही है, उनकी आदि है। तो ममता बनर्जी के कुशासन का, अराजक तत्वों के राज का समापन हुआ और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, प्रजातंत्र स्थापित हुआ। इसके लिए हम पश्चिम बंगाल की जनता को और चुनाव आयोग को बधाई देना चाहते हैं। તો આ જીતના જશ્નની તસવીરો જે અત્યારે ટીવી સ્ક્રીન પર ચાલી રહી છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના જીતને લઈ અને અનેક જે નેતાઓ છે તેમના દ્વારા પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આપવામાં આવી રહી છે। પણ આ તસવીરો એ માત્ર એક પશ્ચિમ બંગાળ નહીં પરંતુ ગુજરાતની અંદરથી પણ સામે આવી રહી છે। ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં અત્યારે ભાજપના જે કાર્યાલયો આવેલા છે ત્યાં જીતનો જશ્ન મનાવાઈ રહ્યો છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં જીત મુદ્દે સાંસદ હેમાંગ જોશીનું પણ એક નિવેદન સામે આવ્યું છે અને બંગાળના લોકોની અને ભાજપ કાર્યકરોની તેઓએ આ જીત ગણાવી છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભયમુક્ત ચૂંટણી યોજાય છે, આ સાથે જ તેઓ કહે છે કે પીએમ મોદીની આ કામ કરવાની અલગ પદ્ધતિ છે। ઝાલમુરી ખાધી એ ત્યાંના લોકો સાથે એક સીધું કનેક્શન, સીધું જોડાણ હતું। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ સરકાર બનાવવા તરફ છે ને અહીંથી બરોડાના સાંસદ પશ્ચિમ બંગાળ પ્રચાર માટે ગયા હતા। હેમાંગભાઈ, શું કહેશો આપ ત્યાં પ્રચાર માટે ગયા હતા, ત્યારે સરકાર બનાવવા તરફ ભાજપ આગળ વધી રહ્યું છે, શું માહોલ હતો, કયા એવા મહત્વના ફેક્ટર રહ્યા કે જેના કારણે ભાજપને જીત મળી? સૌ પ્રથમ તો
ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક એક કાર્યકર્તા અને બંગાળની જનતાની આ જીત છે. અને ખાસ કરીને આજના દિવસે તો એવા કાર્યકર્તાઓને યાદ કરવા પડે કે જેમણે પ્રચાર કરતાં કરતાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. એટલે લોહી પસીનો એક કરીને કાર્યકર્તા અને મતદાતાઓ એમણે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. આ જે જીત છે એ મમતા દીદીના ભયની હાર છે અને આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના ભરોસાની જીત છે. અને જે પ્રકારે આપ પૂછો છો કે માહોલ ત્યાં શું હતો, તો આ વખતે એક આશાનો માહોલ હતો. કારણ કે આપ જુઓ, SIRની પ્રક્રિયાથી લઈ અને તમામ જે ચૂંટણી પંચ દ્વારા પણ તટસ્થ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા. કોર્ટમાં આ આખી પ્રક્રિયાને ડિસ્ટર્બ કરવા માટેનું કાવતરું પણ ઘડવામાં આવ્યું, પરંતુ કોર્ટે પણ તટસ્થ નિર્ણયો કર્યા. એના કારણે થઈને સમગ્ર પ્રક્રિયા એ ખૂબ જ પારદર્શી રીતે પ્રક્રિયા થઈ. અને જ્યારે ફોર્સનું પણ ડિપ્લોયમેન્ટ કરવામાં આવ્યું, એના કારણે થઈને ભયમુક્ત થઈને બંગાળે મતદાન કર્યું છે. અને મતદાનનું ટર્નઆઉટ જ્યારે આટલું હતું ત્યારે જ અમને ખ્યાલ હતો કે આ વખતે ભયની હાર અને ભરોસાની જીત થવાની છે. અને આ સમગ્ર શ્રેય એ સમગ્ર આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પશ્ચિમ બંગાળના અને તમામ જે પ્રવાસી કાર્યકર્તાઓ છે, તમામ કાર્યકર્તાઓનો શ્રેય છે. અને અમારું જે નેતૃત્વ છે, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વ હેઠળ માનનીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી નીતિન નવીનજી, માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહજી, કે તેઓએ પોતાનું સમગ્ર ધ્યાન એ પશ્ચિમ બંગાળ તરફ કેન્દ્રિત કર્યું હતું, આ એનું પરિણામ છે. એક વાત તમે હમણાં જે પ્રમાણે SIRની કામગીરીની વાત કરી, SIRની કામગીરીને લઈને મમતા બેનર્જી દ્વારા સતત એવા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા કે લાખોની સંખ્યામાં તેના જે મતદારો હતા તેના નામ જે છે તે મતદાર યાદીમાંથી કમી કરી દેવામાં આવ્યા. અને ઘણી સીટો એવી હતી કે જ્યાં મમતા બેનર્જી અથવા તેની પાર્ટી જીતતી હતી અને એવી સીટ ઉપર આની અસર વધારે હતી. આ કોઈ ફેક્ટરો અસર કરી એવું લાગે છે તમને? હું એક ઓપરેશનલ આપને વાત કરું તો SIRની પ્રક્રિયામાં યુઝ્યુઅલી એવું હોય છે કે જે શિક્ષક અથવા કોઈ શિક્ષિત અધિકારી હોય એ BLO હોય છે. જ્યારે મમતા દીદીની સરકારે ત્યાંના આંગણવાડી વર્કર અને સફાઈ કર્મીને BLO મૂકી દીધા હતા. અને TMCના કાર્યકર્તા રહી અને કયા મત રાખવા કયા મત કાઢવા એવા પ્રકારનું એમણે કાવતરું ફેઝ 1ની અંદર ઘડ્યું હતું. પરંતુ ચૂંટણી પંચે ખૂબ જ સ્ટ્રિક્ટ એમાં વલણ અપનાવી અને જે કોઈ પણ આવી ડિસ્ક્રિપન્સી હતી એને હટાવવાનું કામ કર્યું. અને પહેલાં તો શું હતું કે હવે મતદાન જ્યારે થતું પાછલી જેટલી ચૂંટણીઓમાં, તો આખી મતદાનની અંદર બૂથ કેપ્ચરિંગ અથવા વાયોલેન્સ એમ કરીને ક્યાંય પણ જેઓ હારતા હોય ત્યાં મતદાનની પ્રક્રિયા ધીમી પાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. પરંતુ આ વખતે એક પણ જગ્યા પર એવું થયું નહીં. ફેઝ 2ની હું આપને વાત કરું તો ફેઝ 2ના 70% જે વિધાનસભાઓ હતી એની અંદર આ પ્રકારના ઘટનાઓ ભૂતકાળમાં બનતી હતી. પરંતુ આ વખતે સેન્ટ્રલ ફોર્સ અને ચૂંટણી પંચ દ્વારા જે પ્રકારે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો એના કારણે મતદાતા પોતે ભયમુક્ત થઈ અને મતપેટી સુધી ગયો. અને આપે ઘણા એવા વિડીયો પણ જોયા હશે કે TMCના દ્વારા BJPના બટનની સામે ટેપ મારવામાં આવતી હતી અને બીજા કોઈ વોટ નાખો એ પ્રકારનું જે બૂથ કેપ્ચરિંગના પ્રયાસો થતા હતા. ત્યાં પણ ફરીથી મતદાનનો નિર્ણય કરી અને આ વખતે જે પારદર્શી ચૂંટણી થઈ છે એના કારણે જે બંગાળના મતદાતા છે એની જે લાગણી છે એ બહાર આવી શકી છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં જે પ્રમાણે અત્યારે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, કાઉન્ટિંગની સ્થિતિની વાત હોય અથવા તો ત્યાં એક બાબત એ પણ સતત સામે આવી હતી કે PM મોદી છે ઝાલમુરી ખાધી, એટલે લોકલ ટચ આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો તેમના દ્વારા, ફોટોશૂટ પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું, સ્થાનિક લોકોને સીધો કોન્ટેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. આ તમામ ફેક્ટર અસર કરી એવું માનો છો તમે? હું માનું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક એક કાર્યકર્તાની જે મહેનત છે અને આપે જે કીધું કે PM મોદી સાહેબનું ઝાલમુરી ખાવાવાળું જે ફેક્ટર છે એ એમની એક લાક્ષણિક એ દિવસની ઘટના હતી. આવી ઘણી ઘટનાઓ મેં મારી નરી આંખે જોઈ છે કે જ્યારે પેદ્રો સાંચેસજી અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીનો રોડ શો વડોદરાની અંદર હતો ત્યારે એમણે સાહજિક રીતે આખું રોડ શોને થંભાવીને પ્રોટોકોલ તોડીને તેઓ નીચે ઉતર્યા હતા. આ આખી વાત ક્યારેય સ્ક્રિપ્ટમાં ના હોય, પરંતુ અચાનક જ એમને જે ભાવના એમને સ્ફુરે એ પ્રકારનું તેઓ હંમેશા વર્તન કરતા હોય છે. અને જે ઝાલમુરી ખાવાવાળું જે સમગ્ર ઘટના હતી એ જનજનના હૃદયને સ્પર્શી છે. અને એના કારણે પણ હું માનું છું કે જે PM સાહેબનું સ્થાનિક જે લોકો છે એના સાથેનું સીધું જે સંવાદ હતો એ સંવાદનું પણ ઘણું સારું સકારાત્મક પરિણામ મળ્યું છે. તો જે પ્રમાણે હેમાંગ જોશી તે કહી રહ્યા છે કે જે પ્રમાણે PM મોદી દ્વારા જે સંવાદ કરવામાં આવ્યો અને સ્થાનિક લોકો છે તેને સીધા કનેક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, સાથે જ જે પ્રમાણે કાર્યકર્તાઓ છે તેના દ્વારા મહેનત કરવામાં આવી અને સરકારી તંત્ર છે તેના દ્વારા તમામ પ્રકારે પ્રયત્ન કરી અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી કરાવવામાં આવી અને તેના કારણે આજે આ પરિણામ જોવા મળી રહ્યું છે. કેમેરામેન પુખરાજ શર્મા સાથે કશ્યપ જોશી, સંદેશ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો.
સુરતના સાંસદ મુકેશ દલાલનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં જે મતદાતાઓ છે તેઓના દ્વારા એક નવો ઇતિહાસ રચવામાં આવ્યો છે તેવું કહેવાયું છે. સાથે તેઓ કહે છે કે 1948માં બંગાળને આઝાદી મળી ન હતી. ત્યાંની પ્રજાએ તમામ સરકારોથી ત્રસ્ત હતી. ભાજપના એક કાર્યકરનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આજે રાજ્યમાં 5 રાજ્યોનું ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થઈ રહ્યું છે ત્યારે ખાસ કરીને સૌની નજર પશ્ચિમ બંગાળ પર છે. ત્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં અત્યાર સુધીમાં દબદબો ભાજપનો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ભાજપે બહુમતી પણ હાંસલ કરી લીધી છે તેવી આંકડો સામે આવી રહ્યો છે. આપણી સાથે સુરતના સાંસદ જોડાયા છે મુકેશ દલાલ. મુકેશ સાહેબ, શું કહેશો? ભાજપ પશ્ચિમ બંગાળમાં ભગવો લહેરાઈ રહ્યો છે, શું કહેશો? આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળ અને આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ લડાયેલ પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ ઝડપથી 2/3 બહુમતીથી વિજય તરફ આગળ વધી રહી છે. ત્યારે આ વિજય માટે હું આદરણીય વડાપ્રધાન સાહેબ અને શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબને અભિનંદન આપું છું. સાથે જ આ પળે હું મારા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને યાદ કરું છું અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પું છું કે જે લોકોએ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે બંગાળમાં સંઘર્ષ કરતાં પોતાની જાન ગંવાઈ દીધી છે અને શહીદ થયા છે. તેઓને આ વિજય હું સમર્પિત કરું છું. સાથે આ ચૂંટણીમાં પણ જે કાર્યકર્તાઓએ સંઘર્ષ કરીને તનતોડ મહેનત કરી છે તેઓને પણ અભિનંદન આપું છું. આ લોકતંત્રની જીત છે, દમનકારી શાસનના અંતની જીત છે. દેશ તો 1947માં આઝાદ થઈ ગયો હતો, પણ પશ્ચિમ બંગાળ કમનસીબે પહેલાં કોંગ્રેસના કુશાસન હેઠળ, ત્યારબાદ 35 વર્ષો સુધી કોમ્યુનિસ્ટોના કુશાસન હેઠળ અને ત્યારબાદ 15 વર્ષો સુધી આ TMKના કુશાસન હેઠળ સડતો રહ્યો અને બંગાળનો કોઈ વિકાસ નથી. બંગાળમાં માત્ર ગુંડાગર્દી, કટકી, કમિશન, ટોલાબાજી, અત્યાચાર, મહિલાઓ પર બળાત્કાર, એથી વિશેષ કશું જ થયું નહીં. આ લોકતંત્રની હત્યા ક્યાંય પણ થઈ હોય. હું વારંવાર કહેતો હતો કે જો કોઈ એક જગ્યાએ રાષ્ટ્રપતિ શાસનની જરૂર હોય તે પશ્ચિમ બંગાળ છે. પણ આજે લોકતાંત્રિક ઢબે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજય તરફ આગળ વધી રહી છે. ત્યારે આવનારા વર્ષોમાં પશ્ચિમ બંગાળને પણ મોદી શાસનના વિકાસના ફળોનો સ્વાદ ચાખવા મળશે. જે રીતે મોદી સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત યુપીએ પ્રગતિ કરી, જે હેઠળ દેશ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે, મોદી સાહેબની જે વિવિધ યોજનાઓ છે તે યોજનાઓનો લાભ હવે સાચા અર્થમાં બંગાળની પ્રજાને મળશે. બંગાળની અસ્મિતાનું ગૌરવ સાચવવાનું કામ આજ વર્દિક કાપીને પશ્ચિમ બંગાળની પ્રજાએ કર્યું છે. તે માટે હું પશ્ચિમ બંગાળની પ્રજાને અભિનંદન અર્પું છું. બિલકુલથી મુકેશ દલાલ જે સુરતના સાંસદ, તેઓએ ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળના પ્રજાનો પણ આભાર માન્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને જે કાર્યકર્તાઓ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો છે તેનો આભાર માન્યો છે. તે ઉપરાંત જે કુશાસન ત્યાં આટલા વર્ષો સુધી હતો તેનો અંત આવ્યો છે. હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ત્યાં ઉદય થયો છે, ત્યારે તેને લઈ તેમને શુભેચ્છા પણ પાઠવી છે. હવે આગામી દિવસોમાં ત્યાં વિકાસના કામો થશે તેવું તેમના દ્વારા એક આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કેમેરામેન ભૂષણ ચૌધરી સાથે જયેન્દ્ર પાંડે, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈશું નાનકડા બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. वो है जो डर को डराते हैं. माउंटेन ड्यू डर के आगे. जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों. माउंटेन ड्यू अब 20 में 400 ml. હાય. તું થાકી ગઈ છે? આજે ઓફિસમાં 2 જણ રજા પર હતા અને બંનેનું કામ મારા ઉપર. ડિનર કેન્સલ કરીએ? કેમ? હમણાં આવી 2 વાર નાઈને. 2 વાર નાહીને? જો સાબુ સ્કિનને આપે લાઈમ અને ગ્લિસરીનની બમણી ફ્રેશનેસ, તો જોથી 1 વાર નહાવું એટલે 2 વાર નહાવા જેવી ફ્રેશનેસ. વાહ, બમણી ફ્રેશ લાગી રહી છો. જો બમણી ફ્રેશનેસ.
अराजकता की ओर ले जाने का जिसने माहौल बनाया, उससे मुक्ति मिली है। देश अब 21वीं सदी का विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा और बंगाल, बिहार, असम, पांडिचेरी, ये सारे जगह कमल खिला है। वहाँ की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामना। राष्ट्रवाद को जो सबलता प्रदान किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पछुआ वर्ग लोक मानकर अत्याचार विरुद्ध रे गोटे बहुत बड़ मतदान सेठिकार जनता देले। घुसपेटिया मानकर विरुद्ध रे सेठिकार जनता मतदान देले। गो तस्करी विरुद्ध रे मतदान देले। ड्रग्स कारोबार विरुद्ध रे मतदान देले। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करले। मुझे बंगाल जनता को पुणी आउ थे अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँगी। नुआ सरकार से माने बनी थिबारु, अत्याचारी लोक मानकु दरवाजा देखी थिबारु। चार दिन बाद से बीजेपी ज्वाइन करने की एक वहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो बीजेपी कार्यालय पे लाइन लगा खड़े रहेंगे कि हमको सदस्यता दिला दें। हुमायूं कबीर भी काफ़ी चर्चा में रहे सर, उनके विवादित बयान रहे। ये ममता जी के खास थे। ममता जी ने उनको टीएमसी में लिया था और एक षड्यंत्र के तहत उनको खड़ा किया था, उनसे पार्टी बनवाई थी। पर ममता जी एक्सपोज हो गई, इसलिए न इधर की रही ना उधर की रही। उनको मुस्लिम वोट भी जितने मिलना थे उतने मिले कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, पर हाँ इस षड्यंत्र के चेहरा एक्सपोज होने के कारण वहाँ पे अत्याचार की विदाई हुई है और जो वहाँ के लोगों के साथ में, खास तौर पर हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था और एक भी विकास की योजना जो देश भर में लागू है वो वहाँ पर, तो बहुत बड़ी जीत है पार्टी की। मगर पश्चिम बंगाल के साथ में न्याय होगा, वहाँ पर विकास के कार्य होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके विजन आज पूरे देश में लोग देख रहे हैं। गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जिनकी जी तोड़ मेहनत थी कि आज ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। सर, नई दिल्ली विधानसभा में हम अभी जलेबी देख रहे हैं, साथ साथ झालमुड़ी भी देख रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और झालमुड़ी वहाँ पर जब खाई तो उसके बाद आज तो देखिए, आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज मन इतना खुश है, दिल इतना खुश है कि जिसको बयान नहीं कर सकते। इतना मन खुश है, दिल खुश है। मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में, जब मैं वहाँ पे आराम बाग में गया था, चुनाव में काम करता था, और वहाँ के कार्यकर्ताओं को कैसे पीटते थे, कैसे बम फेंक देते थे, महिलाओं का रेप करते थे। 3 રાજ્યોમાં ભાજપનો જલવો જોવા મળ્યો છે। પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ અને પુડુચેરીમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ એ પ્રચંડ જીત તરફ સતત આગળ વધી રહી છે। 15 વર્ષ બાદ બંગાળમાં મમતાનો કિલ્લો એ ભાજપે જાણે કે ધ્વસ્ત કર્યો હોય તેમ અત્યારે 199 બેઠક અંકે કરી ચૂકી છે। 194 બેઠક પર ભાજપ, સાથે જ 94 બેઠક પર ટીએમસી આગળ ચાલી રહી હતી, પરંતુ આ આંકડા એ સતત બદલાતા રહે છે અને અત્યારે ટીએમસી એ 88 પર હોય તે પ્રકારે જાણવા મળી રહ્યું છે। આસામમાં 97 બેઠક ભાજપની, કોંગ્રેસ 27 બેઠકો પર આગળ ચાલતું હતું, તો પુડુચેરીમાં 16 બેઠકો પર ભાજપ આગળ ચાલતું હતું, તે હવે વધી અને 17 પર પહોંચી ગયું છે અને આસામમાં આ તરફ બીજેપી એ 100 પર પહોંચી ચૂકી છે। પરંતુ હજુ આ આંકડા એ બદલાતા રહેશે। છેલ્લો આંકડો હવે સામે આવશે, પરંતુ આ આખી જે વિગતો છે તેના પરથી સ્પષ્ટતા એ સાબિત થઈ રહી છે કે પુડુચેરી, આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળની અંદર ભાજપ એ સત્તામાં આવવાની છે અને આ ખુશી એ તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કાર્યકર્તાઓ છે તે અનુભવી રહ્યા છે અને તેને લઈ તેઓ ઉજવણી પણ કરી રહ્યા છે। ક્યાંક ઢોલ નગારા વગાડવામાં આવી રહ્યા છે, તો અમુક જગ્યાઓ પર મીઠાઈઓ ખવડાવવામાં આવી રહી છે, ક્યાંક ફટાકડા ફોડવામાં આવી રહ્યા છે, તો ક્યાંક ઝાલમુરી ખવડાવી અને ઉજવણી કરવામાં આવી છે। 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ એ અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે। પીએમ મોદી એ સાંજે 7 કલાકે ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પહોંચશે અને જે ભાજપના કાર્યકરો છે તેઓનું સંબોધન કરવાના છે।
અને આ જ મુદ્દे संवाददाता अजय यादव हमारी साथ जोड़ाई चुका है। अजय, भारतीय जनता पार्टी की जो ये प्रचंड जीत है उसके हिसाब से पीएम शाम को 7 बजे संबोधन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को। किस प्रकार की तैयारी चल रही है, क्या है अपडेट आपके पास? यहाँ जो कार्यकर्ता बीच में खड़े हैं उनसे निवेदन है आने जाने के लिए रास्ता। देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा शोर है, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन जैसा कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, प्रचंड जीत हुई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जिस तरह का नजारा है, सबसे पहले मैं उसी को दिखाने की कोशिश करूंगा। खास करके एक विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आपको कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो बंगाल का जो परंपरागत ड्रेस होता है उसको पहने हुए हैं और अपने चेहरे पे जिस तरह का गुलाल लगाते हैं उसी तरह का गुलाल लगा के आगे हुए। उसी तरह सामने के हिस्से में भी देख सकते हैं कि ढेर सारे लोग आज बंगाल के रस में रसे हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जीत हुई है वो कितनी बड़ी जीत है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताएं कि अमूमन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब भी किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उस राज्य के कल्चर, खान पान, वेशभूषा सभी को एक तरह से अपनाती हुई नजर आती है। आज पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वो बंगाल और असम के रंग में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बंगाल में क्या आप लोगों ने कल्पना की थी कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? बिल्कुल, हमारा पूरा विश्वास था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी, क्योंकि बंगाल में हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं का संघर्ष जो था उसने अपना रंग दिखाया और हमें पूर्ण विश्वास था कि 15 साल से दीदी वहाँ पे कब्जा लगा के बैठी हैं, लेकिन 15 साल में उन्होंने लोकहित के काम कितने किए ये आप स्वयं उठा के देखिएगा। अगर जो व्यक्ति लोकहित के विरोध में काम करेगा वो दोबारा कभी सत्ता में रह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास लोगों ने दिखाया है, विकास की बात की है, इसीलिए हमें विकास, विश्वास और विजय तीनों चीजें मिली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बंगाल में जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा पिछले सालों में नहीं देखने को मिला। चाहे औद्योगिकीकरण देख लीजिए, व्यापार करने में प्रॉब्लम है, वहाँ के लोग परेशान थे, सब लोग मोदी यही कहते थे कि बंगाल में कुछ हो नहीं रहा। अब बंगाल में कुछ नहीं हो रहा तो बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए जब पार्टी को देखते तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी ऐसी नजर नहीं आई जिसपे हम विश्वास कर सकते थे। इसलिए बंगाल के लोगों ने, बंगाल की महिलाओं ने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। और मोदी को कैसे ले रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री मोदी को कैसे ले रहे हैं? कहा जा रहा था कि अगर बंगाल की महिलाएं मोदी जी को पसंद करेंगी तो बंगाल में बीजेपी आ जाएगी। तो मैंने तो आपको कहा कि बंगाल की महिलाओं ने मोदी जी को पसंद किया। जब हम कहते हैं अमार सोनार बांग्ला, तो उन्होंने पसंद किया, उन्होंने कहा अमार सोनार प्रधानमंत्री मोदी, वो मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री मानते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं। अच्छा, आप सोनार बंगला बनेगा? सोनार बंगला बनेगा 100% अब बनेगा। आप बताइए। कुछ कार्यकर्ता अंत हो गया ममता जी का, जो उन्होंने किया था ना जनता का काम ही नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज ममता की हालत नहीं होती है। और मोदी जी पे विश्वास जताया बहनों ने, वहाँ की जनसंख्या जो मातृ शक्ति ने कितना अच्छी वोटिंग की है, बहुत खुशी की बात है। उन्होंने अपना जो अन्याय हो रहा था वहाँ, जो बेटियों का रेप हो रहा था, आज उससे मुक्ति मिल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। आप खुश है ना? बहुत खुश है, बहुत खुश है। किसको श्रेय दे रही हैं? मोदी जी, सिर्फ मोदी जी? मोदी जी। तो खैर आप देख सकते हैं कि जो भी महिलाएं हैं काफी खुश हैं और खास करके बंगाल और असम के रंग में रंगा हुआ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय दिख रहा है। लेकिन एक नजारा भी दिखाना चाहूंगा, मंच करीब करीब सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने जो आपको स्टेज दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा डायस, वहीं से अपनी स्पीच देते हुए दिखाई देंगे और सामने जो होर्डिंग लगी हुई है बड़ी सी, उसको आप देखिए। पांचों राज्यों की जनता का हार्दिक धन्यवाद और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन का वहाँ पे फोटो लगा हुआ है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर जब बोलेंगे तो पूरे देश भर की नजरें यही होंगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। हालांकि एक चीज और भारतीय जनता पार्टी में लगातार कई चुनाव कि जिस राज्य का चुनाव होता है, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसका खान पान, वेशभूषा, डांस और संगीत सब कुछ का सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में देखने को मिलता है। और इस बार बंगाल और असम, इन दोनों राज्यों की संस्कृति, वेशभूषा, वहाँ की साड़ी, पहनावा, खान पान सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसी में एक झालमुड़ी भी है जो कि यहाँ पर लोग खाते और खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मिठाई नहीं, झालमुड़ी, तीखा खाना खा करके इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए।
તો સાંજે 7 કલાકે પ્રધાનમંત્રી મોદી એ કાર્યકર્તાઓનું સંબોધન કરવાના છે અને જેને લઈ અને કાર્યાલય ખાતે અત્યારે જોરશોરથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. લોકોનો પણ ત્યાં ખૂબ જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કાર્યકર્તાઓ છે તે પહોંચી રહ્યા છે. બંગાળની ભવાનીપુર બેઠક પર મમતા અને શુવેન્દુ વચ્ચે કાંટે કી ટક્કર જામી. મમતા બેનર્જી અને શુવેન્દુ અધિકારીમાં મતગણતરી જેમાં કેન્દ્ર પર ધામા નાખ્યા હતા. મતગણતરીમાં વિવાદ થતાની સાથે ત્યાં કાઉન્ટિંગ એ અટકાવી દેવામાં આવ્યું હતું. મમતા બેનર્જી એ 14મા રાઉન્ડ પછી 5000 મતથી આગળ હતા. ભવાનીપુર બેઠકથી મમતા બેનર્જીની લીડ એ હવે ઘટતી હોય તે પ્રકારનો સિનારીઓ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. પહેલા બંને વચ્ચે કાંટે કે ટક્કર જોવા મળી હતી અને ત્યારબાદ કાઉન્ટિંગ એ થોડા સમય માટે રોકી દેવામાં આવ્યું હતું અને અત્યારે હવે હાલ ભવાનીપુર બેઠકથી મમતા બેનર્જીની લીડ એ સતત ઘટતી જોવા મળી રહી છે. જોકે નંદીગ્રામ બેઠક પરથી શુવેન્દુ અધિકારી ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા અને આ બાજુ ભવાનીપુર બેઠક પરથી તેઓ ઉમેદવાર હતા અને સામે ટીએમસી તરફથી મમતા બેનર્જી હતા તેમની સામે. અને આ બંને ખૂબ જ ચર્ચિત ચહેરાઓ અને બંગાળની રાજનીતિના સૌથી મોટા ચહેરા ભારતીય જનતા પાર્ટીના શુવેન્દુ અધિકારી અને ટીએમસીના મમતા બેનર્જી, આ બંને વચ્ચે કાંટે કી ટક્કર એ સવારથી જ જોવા મળતી હતી અને ત્યારબાદ વચ્ચે થોડોક સમય એવો પણ આવ્યો જ્યારે ત્યાં કાઉન્ટિંગ એ રોકી દેવામાં આવ્યો હતો અને બંનેના કાર્યકર્તાઓએ ધામા પણ નાખ્યા હતા. પરંતુ હવે મમતા બેનર્જીની લીડ એ ઘટતી હોય તેવો સિનારીઓ રચાયો છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ પ્રચંડ જીત તરફ આગળ વધી રહી છે. 15 વર્ષ બાદ મમતાનો કિલ્લો એ ધ્વસ્ત થવાને આરે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ 199 બેઠકોથી અત્યારે આગળ ચાલતી હતી, જેમાં આંકડો એક વધ્યો છે અને અત્યારે 200 પર બીજેપી આગળ ચાલી રહી છે. ટીએમસી 88 બેઠકોની અંદર સમેટાઈ રહી હોય તેવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં જે ઝાલમુરીનો જાદુ હતો તે ક્યાંક ચાલી ગયો હોય તેવું તમામ નેતાઓ કહી રહ્યા છે, કારણ કે પ્રધાનમંત્રીએ એ ઝાલમુરી ખાધી અને તમામ જે લોકો હતા ત્યાંના સ્થાનિક તેમને એવું લાગ્યું કે આ અમારા પોતાના માણસ છે અને તેને લઈ અને એ ફેક્ટર પણ આ ચૂંટણીની અંદર પરિણામોમાં ખૂબ મોટી ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રથમ વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાની સરકાર બનાવવા જશે. आ गया था ये कि जिस तरीके से तूफान आया वो केसरिया तूफान लेकर के आया और जो जमीनी स्तर से लेकर के हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से मेहनत करी वो जनता के बीच में रंग ला रही है. और आप देख सकते हैं कि केसरिया हर तरफ लहरा रहा है और मोदी जी ने झालमुड़ी खाई, मिर्ची विपक्ष को लगी और जितने घुसपैठिए हैं सजग हो जाए, सतर्क हो जाए. अब उनकी बारी है, चाहे वो इटली वाले हो चाहे बांग्लादेश वाले हो. देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सत अभिनंदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी का सत अभिनंदन, आदरणीय अमित शाह जी का सत अभिनंदन, बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, बंगाल की जनता का अभिनंदन. जो सपना पूरे देश देखना चाह रहा है, आज वो सपना बंगाल के लोगों ने दिखा दिया. बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं. ममता बनर्जी ने जिस तरह दिल को छूती है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं. प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं, तैयारियां भी हो रही है. आज उनका अभिनंदन होगा और हर दिल्ली के कार्यकर्ता उनको सुनना भी चाहते हैं और जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो नई ऊर्जा हम सबको देके जाते हैं. ममता बनर्जी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन काउंटिंग लेट कर रहा है. शुरुआत में बीजेपी को आगे दिखाया, फिर काउंटिंग बंद कर दिया, वो आरोप लगा रही है. अब ममता दीदी तो पिछले 1 साल से आरोप ही लगा रही है, तो उनको आरोप लगाने दीजिए. बंगाल की जनता ने ममता दीदी को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कट मनी नहीं चलेगी, महिला सुरक्षा पर समझौता नहीं होगा, अवैध घुसपैठिए नहीं चाहिए. बंगाल को रोजगार चाहिए, बंगाल को शांति चाहिए, बंगाल को प्यार चाहिए, बंगाल को विकास चाहिए. यहाँ पे अत्याचार की विदाई हुई है और जो वहाँ के लोगों के साथ में, खास तौर पर हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था और एक भी विकास की योजना जो देश भर में लागू है वो वहाँ पर, तो
बहुत बड़ी जीत है पार्टी की, मगर पश्चिम बंगाल के साथ में न्याय होगा, वहाँ पर विकास के कार्य होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके विजन आज पूरे देश में लोग देख रहे हैं। गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जिनकी जी तोड़ मेहनत थी कि आज ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। सर, नई दिल्ली विधानसभा में हम अभी जलेबी देख रहे हैं, साथ साथ झालमुड़ी भी देख रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहां गए थे और झालमुड़ी वहां पर जब खाई तो उसके बाद आज तो देखिए, आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज मन इतना खुश है, दिल इतना खुश है कि जिसको बयान नहीं कर सकते, इतना मन खुश है, दिल खुश है। मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में, जब मैं वहाँ पे आराम बाग में गया था, चुनाव में काम करता था, और वहाँ के कार्यकर्ताओं को कैसे पीटते थे, कैसे बम फेंक देते थे, महिलाओं का रेप करते थे। 3-4 दिन बाद से बीजेपी ज्वाइन करने की एक वहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो बीजेपी कार्यालय पे लाइन लगा खड़े रहेंगे कि हमको सदस्यता दिला दें। एक हुमायूं कबीर भी काफी चर्चा में रहे सर, उनके विवादित बयान रहे। ये ममता जी के खास थे। ममता जी ने उनको टीएमसी में लिया था और एक षड्यंत्र के तहत उनको खड़ा किया था, उनसे पार्टी बनवाई थी, पर ममता जी एक्सपोज हो गई, इसलिए न इधर की रही न उधर की रही। उनको मुस्लिम वोट भी जितने मिलना थे उतने मिले कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, पर हाँ, इस षड्यंत्र के चेहरा एक्सपोज होने के कारण દિલ્હીમાં ભાજપ મુખ્ય કાર્યાલયમાં ઝાલમુરીથી ઉજવણી થઈ રહી છે। કાર્યકરો એ મુખ્યાલયમાં ઝાલમુરીનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા। પક્ષના કાર્યકરો આજે સાંજે પણ ઉજવણી કરશે, ફટાકડા ફોડશે, આતશબાજી કરશે। બંગાળમાં ભાજપ એ પ્રચંડ વિજય તરફ સતત આગળ વધી રહી છે અને તેને જ લઈ જે કાર્યકર્તાઓ છે તેમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। એ તસવીરો સામે આવી રહી છે જેમાં કાર્યકર્તાઓ ઝાલમુરી ખાઈ અને ઉજવણી કરી રહ્યા છે। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में झालमुड़ी एक सिंबॉलिक बन के उभरी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दुकान पर गए थे, झालमुड़ी खाया था, और अब जब भारतीय जनता पार्टी रुझानों में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है बंगाल में, तब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के भीतर आप देख सकते हैं कि किस तरह से झालमुड़ी सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अमूमन जब कोई जीत होती है तो लोग मिठाई बांट के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है तेजिंदर बग्गा, वो झालमुड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मिठाई के बजाय झालमुड़ी इसलिए बट रही है कि झालमुड़ी तो यहाँ बटेगी, लेकिन झाल बंगाल में जाके लगेगी। और कुछ लोगों को तो ऐसी झाल लगी है 99 चुनाव हारने के बाद कि वो चुनाव के नतीजों तक नहीं रुके, विदेश भाग गए हैं। तो क्या इसके बाद रसगुल्ला भी बांटा जाएगा या सिर्फ झालमुड़ी रहेगा? कुछ बटेगा, सब कुछ बटेगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे, हमें संबोधित करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, अमित शाह जी की जो रणनीति है वो जीत है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उनकी जीत है, और जो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो बंगाल में सरकार लाने के लिए बलिदान हो गए, आज उन सबकी जीत है। अच्छा, एक और चीज, लास्ट सवाल ये कि जब वहां पे कैंपेन चल रहा था तो आप लोगों की तरफ से घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, क्या घुसपैठिया भागेंगे? 100% भागेंगे। और मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों ने तो अभी बस्ता अपना पैक करना भी चालू कर दिया होगा कि जब अमित शाह जी ने जो चेतावनी दी थी और अमित शाह जी जो कहते हैं उसको पूरा करते ही उनका इतिहास बताता है। अच्छा, एक बताइए कि केवल एक ही डिब्बा ये झालमुड़ी लाया कि और भी बांटना है? तो आप ये देख सकते हैं झालमुड़ी के पूरे डिब्बे के डिब्बे आए हुए हैं, और जैसे जैसे ये सुनिश्चित होता जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे झालमुड़ी सेलिब्रेशन भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को आएंगे और यहाँ पर कहीं न कहीं जिक्र में झालमुड़ी भी होगी। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। બંગાળની ચૂંટણીને લઈ અને રાજ્યમાં ઠેર ઠેર ઉજવણી થઈ રહી છે। બીજેપીના કાર્યકરોએ જીતને લઈ અને જશ્ન મનાવ્યો। નેતાઓ અને કાર્યકરોમાં ઉજવણીનો અત્યારે માહોલ જામી ગયો છે। મીઠાઈ ખવડાવી, ફટાકડા ફોડી અને કાર્યાલય પર ઝાલમુરી ખવડાવી અને ખાસ પ્રકારે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં જીત થઈ છે, ત્યારબાદ પુડુચેરી અને આસામમાં પણ કંઈક એવો જ સિનારીઓ છે અને તેને જ કારણે અત્યારે રાજ્યભરની અંદર ભાજપ કાર્યાલયો ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જશ્ન મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। અને જે તસવીરો પર તમે ટીવી સ્ક્રીન પર અત્યારે જોઈ રહ્યા છો, જેમાં ક્યાંક ફટાકડા ફોડવામાં આવે છે, તો કાર્યાલય ખાતે મીઠાઈ ખવડાવવામાં આવી હતી, તો એકબીજાને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ઝાલમુરી પણ ખવડાવવામાં આવી હતી।
અને આ જ મુદ્દે અલગ અલગ જગ્યાઓથી અમારા રિપોર્ટર પણ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. અમદાવાદથી હિરેન જોડાયા છે, રાજકોટથી મયુર જોડાઈ ચૂક્યા છે અને આ તરફ જયેન્દ્ર એ સુરતથી જોડાઈ ચૂક્યા છે. તો તમામ પાસે જવું છે અને અલગ અલગ જગ્યાઓ પર અલગ અલગ જે ભાજપના કાર્યાલયો છે ત્યાં કઈ પ્રકારની ઉજવણી થઈ તે જોવું છે. હિરેન, સૌથી પહેલા તમારી પાસે આવવું છે અને અત્યારે તમે કઈ જગ્યા પર છો, કઈ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, કાર્યકર્તાઓમાં કઈ પ્રકારનો ઉત્સાહ અને ખાસ ઉજવણી અત્યારે કઈ વસ્તુથી કરવામાં આવી રહી છે? શરૂઆતના સમયથી ભાજપે કામ કર્યું છે એ ખાનપુર કાર્યાલય પર અત્યારે આ ઉજવણી છે. માયાબેન સહિતના નેતાઓ છે. માયાબેન છે. માયાબેન, પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલી વખત ભવ્ય અભૂતપૂર્વ વિજય છે. પશ્ચિમ બંગાળને પહેલી વખત આઝાદી મળી છે. ભયમાંથી મુક્ત થયું છે પશ્ચિમ બંગાળ. બહેનોની સુરક્ષા થશે હવે. જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની જે મહેનત છે ને એ મહેનતનું પરિણામ અત્યારે અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે. અન્ય સિનિયર કાર્યકર્તાઓ છે તે પણ અહીંયા પહોંચેલા છે. સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ગુજરાત હોય અને ગુજરાતમાં ગરબા ન હોય તો નવાય નહીં અને ગરબા સાથે હવે આ જીતની ઉજવણી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખાનપુર કાર્યાલય પર એક બાદ એક નેતાઓ છે તે અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે. ગુજરાતી બંગાળી સમાજના પ્રમુખ છે રઉફભાઈ છે. રઉફભાઈ, તમે પણ બંગાળથી છો, બંગાળી સમાજના પ્રમુખ પણ છો અને આજે એ બંગાળમાં ભાજપની તહેવાર જે ઉત્સવ છે જે 50 વર્ષથી કેન્દ્ર સાથે જોડવાનું છે. 35 વર્ષથી 15 વર્ષથી દિલ્હીનું જે જંગલી રાજ હતું એ ખતમ થઈ ગયા છે. આપણા નેતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી એસોસિએશનમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે એવો જાદુ ચલાયા છે કે ચોપડા સાહેબ દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ ને બીજેપી આવ્યા છે. હવે ત્યાંના લોકોને રોજગાર મળશે, શાંતિથી ધંધો કરશે. ખાસ દ્રશ્યો બતાવીશું અહીંયા ઉજવણી સાથે. જે મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ છે, બહેનો છે, એમણે અત્યારે અહીંયા ઢોલ નગારા સાથે ગરબાની પણ અહીંયા શરૂઆત થઈ છે. કારણ કે ગુજરાત હોય અને ઉજવણીમાં ગરબા ન હોય તો ઉજવણી ક્યાં કહી શકાય. અને તેના માટે આ ખાનપુર ભાજપનું કાર્યાલય એવું છે કે જ્યાં ગુજરાતમાં ભાજપનો ઉદય થયો એ ખાનપુર કાર્યાલય ખાતે અત્યારે આ બહેનો ગરબા સાથે ઉજવણી કરી રહી છે. સમગ્ર પશ્ચિમ બંગાળની અંદર લગભગ 190 થી 198 જેટલી બેઠકો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તે જીત તરફ આગળ વધી રહી છે અને એ પૂર્ણ બહુમતી 2/3 બહુમતી સાથે ભાજપ સરકાર બનાવશે. એ જ પ્રકારે તમિલનાડુ સહિતના જે રાજ્યો છે ત્યાં પણ ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત છે. દર્શકભાઈ છે શહેરના મહામંત્રી. દર્શકભાઈ, વર્ષોથી જે અપેક્ષા હતી પશ્ચિમ બંગાળમાં તે આજે પૂર્ણ થઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આખા દેશનો કાર્યકર્તા એ આ દિવસની રાહ જોતો હતો. જે તાનાશાહીની રાજમાં અમારા કાર્યકર્તાઓનો સંઘર્ષ સમાયેલો હતો, અમારા કાર્યકર્તાઓનું બલિદાન સમાયેલું હતું, એ આજે સુવર્ણ દિવસ એ બંગાળ માટે ઉભર્યો છે. અને આજે બંગાળ પણ હવે ગુજરાત અને અન્ય પ્રદેશોની જેમ એ વિકાસ કૂચ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. બંગાળની જનતાને સો સલામ છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વને સો સલામ છે. અમિતભાઈ શાહ સાહેબના આયોજનને સો સલામ છે. ખાસ દ્રશ્યો શરૂઆત થઈ છે અને 4 રાજ્યોના જે પરિણામો 5 રાજ્યોના આવ્યા છે, 5 રાજ્યોના પરિણામોમાં જીતની ઉજવણી ખાનપુર ખાતે અત્યારે કરાઈ રહી છે. બિલકુલ જી હિરેન, આપ જોડાયેલા રહેજો. અને હવે રાજકોટમાં મયુર અમારી સાથે જોડાયેલા છે. મયુર પાસે જવું છે. મયુર, રાજકોટમાં કઈ પ્રકારે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે? કેવી તસવીરો, કેવા દ્રશ્ય? બિલકુલ લખમાં પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ સુધી કેસરીઓ છવાયેલો છે ને રાજકોટના નાગરિકો, બીજેપીના કાર્યકર્તાઓ છે એ અત્યારે સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે. 6 વાગે સત્તાવાર ઉજવણી થશે, પરંતુ ઠેર ઠેર જ્યાં જ્યાં પણ ભાજપનો પકેટેરિયો છે, અલગ અલગ વિસ્તાર છે, તેની અંદર મોદીના સૂત્રોચ્ચાર છે એ રાજકોટના નાગરિકો, ભાજપના કાર્યકર્તાઓ કરી રહ્યા છે. આપણે તેમની સાથે જ વાત કરીએ. શું કહેશો તમે જે પ્રકારે બંગાળની અંદર વિજય મેળવ્યો છે? આ झालमुरी नो जादू है, मोदी है तो मुमकिन है.
બીજું કે સેંકડો કાર્યકર્તાઓની શહાદત ભારતીય જનતા પાર્ટી છે જે 15 વર્ષથી સંઘર્ષ કર્યો એનું આજે આ પરિણામ છે અને હમાર સોનાર બાંગ્લાદેશ એટલે હવે સોનેરી દિવસો બંગાળના ચાલુ થયા છે અને અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ઘૂસણખોરોને કાઢે, બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને, અને સાચા અર્થમાં સોનેરી બાંગ્લાદેશ બને એવી હું શુભકામના એમની પ્રજાને અને અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને શુભકામના પાઠવું છું. તમે શું કહેશો, જે પ્રકારે બંગાળમાં આવો વિજય થયો છે, 200 સીટ મળી છે, કલ્પના હતી? આ હિન્દુત્વની જીત છે, આ મોદીની જીત છે, આ ભાજપના સેંકડો કાર્યકર્તાઓની જીત છે, વિકાસની રાજનીતિની જીત છે. આ તમે શું કહેશો કાકા? તમે તો વર્ષોથી આ રાજનીતિ અંદર છો, આ પ્રકારની જીતની કલ્પના હતી, એમાં પણ બંગાળની અંદર ભય અને ભ્રષ્ટાચાર યુક્ત મમતા સરકાર ઘણા વર્ષ સુધી ચાલી. હવે લોકો એનાથી ત્રસ્ત થઈ ગયા હતા, ત્યારે એને નરેન્દ્ર મોદીની વિકાસની રાજનીતિને પસંદ કરી અને ગુજરાત મોડલ જેવું લાગુ કરે એવી આશા રાખીને બેઠા હતા અને એ લોકોએ આજે 200 જેટલી સીટથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને જ્વલંત વિજય આપ્યો છે અને ગુજરાત જેવું જ બંગાળ બનશે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. ત્યાં ઘણા બધા ગુજરાતીઓ પણ રહે છે, અહીંયા પણ બંગાળીઓ રહે છે, એમની અપેક્ષા પૂરી થઈ લાગે છે? હા, જરૂર, બધાની ગુજરાત ભય મુક્ત શાસન ચાલે છે એવું જ શાસન ત્યાં પણ બધાને મળશે અને ત્યાં પણ બધા ચાહતા હતા એટલે જ આટલી સીટ આપવામાં આવી છે અને મમતા દીદીનું જે ભ્રષ્ટાચાર યુક્ત શાસન હતું એનો એન્ડ આવ્યો છે. બિલકુલ, તો ભ્રષ્ટાચાર યુક્ત શાસન હતું, મહિલાઓનો સૌથી મોટો સુરક્ષાને લઈને મુદ્દો હતો, તેને લઈને લોકોની અપેક્ષા હતી કે ત્યાં પરિવર્તન આવે ને પરિવર્તન આવ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો કે રાજકોટના સામાન્ય માણસો છે, એમને પણ ખબર હતી કે બંગાળની અંદર પરિસ્થિતિ શું છે, કેવું મોટું પરિવર્તનની જરૂર હતી. રાજકોટની અંદર રહેતા લગભગ 1.5 લાખ કરતા વધુ બંગાળીઓ મતદાન કરવા માટે બંગાળ ગયા હતા અને એ પણ એક જુસ્સો હતો.